الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام اور محترم اساتذہ اکرام، سلسلہ ہے پختہ علم والے۔ اس سلسلے میں ہم پختہ علم والوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، علم والوں کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، عمل کی بات کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، عمل بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ پاک میں اپنی ظاہری وفات سے پہلے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا اور علم کے بارے میں عاجزی کی اور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس نے دوسروں کو علم سکھایا تو جنت میں اس سے بڑھ کر ثواب اور مرتبے میں کوئی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں کوئی ایسا بلند مرتبہ اور درجہ نہ ہوگا جس میں اس کے لیے بلند اور اشرف مقام نہ ہو۔ اللہ ہمیں علم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ علم نور ہے، بے شک علم روشنی ہے۔ علم والوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو علم سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے، علم سیکھنے کا ذوق بڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کے سلسلے میں بھی ہم علم والوں کی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن نگران پاکستان حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری۔ حضور، آج ہم اپنے سلسلے میں کس علم کی بات کریں گے اور کس کے علم کی بات کریں گے؟ آج ہم ان کی بات کریں گے، ان کے علم کی بات کریں گے جو انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عثمان، اس نام سے آپ معروف نہیں، جی، یہ آپ کا نام ہے اور کنیت ہے ابو بکر، اور آپ کی یہ کنیت آپ کے نام پر غالب آ گئی، اس کی زیادہ شہرت ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے، ان کا تعارف بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اور ان کے علوم کے تعلق سے بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ یعنی آج کے سلسلے میں ہم بات کریں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی، جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کا نام نامی ہے عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر، مشہور القابات ہیں وہ ہیں صدیق اور عتیق۔ صدیق مینس بہت زیادہ سچ بولنے والا، عتیق مینس آزاد، کیونکہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو، اس لیے لقب آپ کا عتیق پڑا۔ اور آپ کو یہ شان بھی حاصل ہے
کہ 7ویں پشت میں ان کا شجرہ نسب جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے. آپ قریشی ہیں اور سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی، سب سے پہلے اسلام قبول کیا آزاد مردوں میں، اور آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جان نشین. 2 سال 7 مہینے آپ کی خلافت کا عرصہ رہا، اور اس میں بھی آپ نے بہت بنیادی کام کیے اسلام کے لیے. ماشاءاللہ. قرآن پاک کو مصحف کی صورت میں سب سے پہلے آپ لے کر آئے. سبحان اللہ. سبحان جمع قرآن میں آپ کا بہت بنیادی اور اہم کردار ہے. آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا 22 جمادی الاخری 13 ہجری پیر کا دن گزار کر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، واہ کیا بات ہے صدیق اکبر کی. حضور یہ ارشاد فرمائیں، ہمارا سلسلہ ہے علم کے تعلق سے، پختہ علم والے. یقیناً یہ پختہ علم والے تھے جی، اور ان کے علم کے صدقے تو دیگر کو علم میں پختگی ملے گی. نہیں، اس امت میں آپ سب سے بڑے عالم، اللہ امت کے سب سے بڑے عالم. سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، ایک خواب فرمایا کہ مجھے دودھ سے بھرا ایک پیالہ پیش کیا گیا. یہ خواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. میں نے اس سے پیا یہاں تک کہ سیر ہو گیا. میرے جسم کی تمام رگوں میں وہ دودھ گردش کرنے لگا. اچھا، جو دودھ بچ گیا میں نے ابو بکر کو دے دیا. اور صحابہ تربیت یافتہ کس کے ہیں؟ میرے نبی کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فوراً تعبیر سمجھ گئے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دودھ سے مراد وہ علم ہوگا جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے بچا ہوا دودھ جو صدیق اکبر کو دیا وہ علم ہے جو آپ نے عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے درست کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی میرے رب نے میرے نبی کو علم عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن اور بہت ساری آیات جی. اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم عطا فرمایا. ماشاء اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم نرالے کیوں نہ ہوں اور یہ سب سے بڑے عالم کیوں نہ ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم عطا فرمایا. بے شک. سبحان اور اللہ. ویسے تو جس کو ملا، جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تھے. سبحان اللہ. میرے نبی ساری نعمتیں تقسیم کرتے ہیں، اللہ دیتا ہے، حضور تقسیم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا علم میرے نبی کے صدقے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں میرے نبی کے صدقے میں. سبحان اللہ. اور جتنے بھی انبیاء کرام کے علوم ہیں علوم مصطفیٰ کے صدقے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضور یہ شاہ فرمائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے علوم پر دسترس حاصل تھی؟ دیکھیں اس کا شمار گنتی تو ہم کیا کریں گے. اب چند جو کتب میں لکھا ہے، علم تعبیر کے بڑے ماہر تھے، علم توحید کے ماہر تھے. فتاوی نویسی یعنی دور رسالت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات سے متصف ہیں، اس میں بھی آپ مفتی تھے. صدیق اکبر فتویٰ دیا کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں. زمانہ مبارک. سبحان اللہ. اچھا، آپ علم القرآن سے مالا مال تھے، علم حدیث سے مالا مال تھے، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو بہت سارے صحابہ اس میں لکھا کرتے تھے. آپ اس کاتبین وحی میں بھی شامل، کتابت جو کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے علم انساب، نسب کا جو علم ہے کہ اس کا باپ یہ ہے، اس کا باپ یہ ہے، اس کا قبیلہ یہ ہے، اس کا فلاں رشتہ دار یہ ہے، اس میں بھی آپ بہت ماہر اور ایکسپرٹ تھے. سبحان اللہ. یعنی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم میں بہت ماہر تھے، علم انساب. ماشاء اللہ. یہ آپ نے تعبیر کے علم کے تعلق سے فرمایا کہ اس میں بھی آپ ماہر تھے، بلکہ امام المعبرین امام ابن سیرین
جی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں وہ کتابوں میں لکھا ہے اور آپ نے کتابیں بھی لکھی تعبیر کے تعلق سے، جی اور ان کو تعبیر کا امام کہا جاتا ہے خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے، امام المعبرین کہا امام جاتا ہے، المعبرین کہا جاتا ہے، بالکل جبکہ یہ خود فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑے معبر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جی عنہ ہیں۔ بے شک تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی، یا خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین ہیں، یا جو آپ نے ایک خاص طور پر بیان فرمایا کہ آپ اس فن میں ماہر تھے، اس کو کچھ مزید واضح فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں انہیں علم ملا، ماشاءاللہ۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے پر مقرر بھی فرمایا تھا، صرف سکھایا سبحان نہیں اللہ۔ بلکہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتایا کریں۔ آپ نے جو خواب بیان فرمائے کچھ اس تعلق سے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ صدیقہ ہیں اور بنت صدیق ہیں، آپ نے خواب بتایا اپنے والد کو، صدیق اکبر کو، کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے آنگن میں 3 چاند آ کر گرے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تمہارا خواب اگر سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں روئے زمین کی 3 بہترین شخصیات کی تدفین ہوگی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر نے فرمایا اے عائشہ، یہ تیرے خواب والے 3 چاندوں میں سب سے بہتر چاند ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبے میں، یہ جو سبز گنبد ہے اس میں محبوب رب عرش آرام فرما ہے، پہلو میں جا عتیق و عمر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کے ساتھ یار مزار صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، اور ایک اور جگہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا میں اور بہت سارے ایک عرصہ زندہ رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، مکے سے مدینے سفر کرتے ہوئے دنیا سے پردہ فرمائیں گے، ان کی تدفین بھی یہی ہوگی۔ اچھا یہ جگہ پتہ کیا ہے؟ یہ ہے حجرہ عائشہ۔ تو بہرحال ان کے خواب کی تعبیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر صدیق اکبر نے بتائی۔ یعنی خواب بیان کرنے چاہیے، بیان کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث پاک بخاری شریف کی کہ اچھا خواب دیکھو تو اس کو بیان کرو، مگر انڈرسٹوڈ ہے کہ اپنے نمبر بنانے کے لیے یا اپنی پارسائی کا سکہ جمانے کے لیے کہ مجھے خواب میں فلاں کی زیارت ہوئی، فلاں کی بات، تو جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، اور جھوٹا خواب تو ظاہر ہے کہ جھوٹ تو ایک شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قیامت کے روز اس کو 2 جو کے دانوں میں گانٹھ لگانے کی سزا دی جائے گی، ظاہر ہے کیسے لگا سکے گا؟ تو جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، سچا بھی سچوں کو بیان کرنا چاہیے، اچھوں کو بیان کرنا چاہیے، علماء کو بیان کرنا چاہیے، اور ہر عالم نہیں، جو معبر ہے، تعبیر کا علم جانتا ہے اس عالم کو، کیونکہ ہر عالم بھی تعبیر کا علم نہیں جانتا۔ جی، یعنی یہ علوم میں یہ ایک الگ سے ایک علم ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ ماشاءاللہ۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا اور بیان فرمایا، میں نے دیکھا ایک کنویں سے پانی نکال رہا ہوں تو کچھ سیاہ بکریاں، بلیک گوٹس میرے پیچھے پیچھے آ گئیں، چند سفید بکریاں ان کالی بکریوں کے پیچھے آ گئیں، سفید بکریاں اتنی بڑھ گئیں، اتنی تعداد میں ہو گئیں کہ سیاہ بکریاں نظر نہیں آتی تھی۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ وہ سیاہ بکریاں ہیں عرب کے لوگ، اور جو آپ پر ایمان لائیں گے سفید بکریاں ہیں عجمی، جو غیر عرب ہیں وہ آپ پر ایمان لائیں گے، اور اتنی کثرت سے ایمان لائیں گے کہ ان کی کثرت کی وجہ سے عرب نظر نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کی تعبیر سحری کے وقت مجھے فرشتے نے بتائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر اس انداز میں بیان فرمایا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ دوڑے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی کہ سبحان اللہ، آپ یار غار ہیں، یار مزار ہیں، میں تم سے
अढ़ाई यानी 2.5, ढाई, जीने आगे निकल गया। अब सिद्दीक़ अकबर ने ख्वाब की ताबीर बयान की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ख्वाब बता रहे हैं, बेशक आपका इल्म तो सब पर फाइक है, सिद्दीक़ अकबर के पास जो इल्म है ये भी मेरे नबी के सदक़े में। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक आपको अपने जवारी रहमत में पहले तलब करेगा, यानी आप मुझसे पहले दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, मैं आपके बाद 2.5 साल तक जिंदा रहूंगा। अल्लाहु अकबर। यानी आप ताबीर भी बयान फरमाते थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक भी फरमाते थे। जी हाँ। यानी बारगाह रिसालत में आपको ख्वाबों का इल्म बयान करने का मौका मिला, ख्वाबों की ताबीर बयान करने का मौका मिला, जी। और ये सादत भी मिली कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बयान की गई ताबीर की तस्दीक भी फरमाई। बेशक। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ख्वाबों की ताबीरें बयान की, आपने उसमें से कुछ यहाँ में बयान फरमाई। हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं, ख्वाब ये ऐसा मौजू है, इसमें बड़ी वुसअत है, और लोगों में आम तौर पर नमाज के बाद वो इमाम साहब से भी ताबीर पूछते हैं, तलबा से भी ताबीर पूछते होंगे, मोहल्ले में वो भी ताबीर पूछते होंगे, दुकान पे फारिग बैठे हैं तो वो एक दूसरे से, ग्राहक दुकानदार से शुरू हो जाए ताबीर पूछना। तो क्या सबको ताबीर पूछना चाहिए, सबको ताबीर के ताल्लुक से ख्वाब की ताबीर बयान करनी चाहिए? इसकी कुछ एहतियातें बयान फरमा दें, या और साथ में ये भी चीज शामिल फरमा दें कि ख्वाब की इस्लाम में क्या हैसियत है? बुरा ख्वाब तो किसी को नहीं बताना चाहिए जी, क्योंकि ख्वाब जो ना बाजू का जो दिन में हम करते हैं ना वही रात को नजर आता है, ये भी होता है। और ये भी सूरत होती है कि शैतान खेलता है, शैतानी ख्वाब भी होते हैं, डरावने ख्वाब भी होते हैं, अच्छा रहमानी ख्वाब भी होते हैं जो अल्लाह की तरफ से, सच्चे ख्वाब भी होते हैं। अच्छा, तो इस्लाम के अंदर इनकी हैसियत क्या है? अच्छा, वो पहली बात के हर एक से पूछना नहीं चाहिए जी, हर एक को बताना भी नहीं चाहिए। अब इमाम साहब से पूछ रहे हैं, भाई इमाम साहब अगर मुअब्बिर हैं, आलिम है और मुअब्बिर हैं, पूछ लें, तो पूछा जाए, वरना हर एक से नहीं, हर एक से। क्योंकि ख्वाब बे इल्म वाले से पूछने और गलत बताने में भी ख्वाब की ताबीर में मसला हो तो सकता फिर है। खुद भी तशवीश में पड़ जाएगा। अब पूछ कर वो बोल दे कि जनाब आप इतने किलो फलां चीज सदका कर दो, आप बकरा सदका कर दो, तो किधर को निकल जाएगी बात, जब ताबीर का ही पता नहीं है। अबर इसमें तो है कि अच्छा ख्वाब देखे अल्लाह का शुक्र अदा करे, बुरा ख्वाब देखे, शैतानी ख्वाब देखे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहे। इस्लाम के अंदर ख्वाब की अहमियत क्या है मैं अर्ज करूं, कुरान पाक में 6 ख्वाबों का जिक्र है। सूरह यूसुफ में 4 ख्वाब, एक तो ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि 11 सितारे हैं और चांद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं, यानी बाद में इसकी ताबीर जाहिर हुई कि इनके सारे भाई, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में ताज़ीमी सजदा जायज था, जब आप बादशाह बने तो फिर सबने सजदा किया आपको, और आपके वालिदैन वो सूरज और चांद इसकी तरफ इशारा था। और अब सजदे ताजीमी, हाँ, हमारी शरीयत में हराम। अच्छा, सूरह यूसुफ में एक ख्वाब है शाह मिस्र का कि 7 ताजा दम गायें, दुबली गायें उसको खा रहे हैं, 7 हरी भरी बाली हैं, 7 वो 7 साल कहत के उसकी तरफ इशारा था। और इसी तरह वो जेल के अंदर 2 ख्वाब लोगों ने बताए, एक ने बताया कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूं, दूसरे ने बताया कि रोटियां सर पे रखी और वो परिंदे नोच रहे हैं। इसका भी ख्वाब फिर ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे, ये आपके एक मुइज़े के तौर पर था। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह कुरान पाक में सूरह साफ़ात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब तो बड़ा मशहूर है, बकरीद पर इसका खूब बयान होता है। ये तो बड़ा दिल चाहेगा कि जनाब ये ख्वाबों के बारे में पढ़ें और इसकी तफासिर को पढ़ें। बिल्कुल पढ़ें, देखिए अच्छा, कुरान में क्या नहीं है, सुभान अल्लाह, पढ़े ना। सुभान सूरह अल्लाह। साफ़ात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करता हूँ, तो नबी का ख्वाब सच्चा होता है, गैर नबी का ख्वाब सच्चा हो जरूरी नहीं है, और नबी का ख्वाब वही है, वही इलाही है, सुभान अल्लाह। गैर नबी का नहीं है। अच्छा, इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम का एक ख्वाब सूरह फतह में है, 26वां पारा है, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि मक्के पाक आप साहबा इकराम के साथ खैर वाफिद के साथ उम्रा कर रहे हैं। तो ये 6 ख्वाब कुरान पाक में बयान हुए। ख्वाबों की अहमियत है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद साहबा इकराम से पूछा करते थे
کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا تو بیان کرے. وہ خواب بیان کرتے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے. سبحان اللہ. تو اب کوئی خواب بیان کر رہا ہے تو اس سے بدگمانی کریں کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ نمبر بنانا چاہتا ہے، نہیں. اس کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمارے سامنے کوئی بیان کرے تو ہمیں اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں خوابوں کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے. اللہ کرے یہاں سے ہم پڑھیں. اعلیٰ حضرت کا رسالہ موجود ہے. پھر خوابوں کے تعلق سے ہمارے اکابرین نے بہت کچھ لکھا. رسالہ کوشیریہ جی. اس میں رؤی القوم ایک چیپٹر، ایک باب ہے. اس میں اولیاء کے 66 خواب لکھے گئے ہیں. 66. امام غزالی احیاء العلوم 4 جلد میں آپ نے منامات المشائخ 49 خواب نقل کیے. ٹھیک ہے. اور اعلیٰ حضرت کے 14 خواب خود آپ نے بیان کیے. تو بہرحال یعنی جب کسی خواب بیان کرنے والے کی نیت پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں امام بخاری کی والدہ نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی تھی نا. امام بخاری نابینا تھے اور انہوں نے خوشخبری سنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں روشن کر دی. سبحان اللہ. یعنی ہمیں یہ پیغام ملا کہ خواب اگر اچھا ہو تو بیان کیا جا سکتا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں بیان کیا جائے، اور جہاں اس کی تعبیر ہمیں ملے گی وہاں بیان کیا جائے. ہر کوئی خواب کی تعبیر کا علم نہیں جانتا، اور جو جانتا ہے وہی اس کو بیان کرے. ہمیں جھوٹا خواب بیان کرنے سے بچنا ہے. اس کی وعید بھی بیان کی گئی کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے گا اسے قیامت کے دن 2 جو کے درمیان گرہ لگانے کی سزا دی جائے گی، گانٹھ لگانے کی سزا دی جائے، اور وہ لگا نہیں پائے گا. اللہ ہمیں جھوٹ کی آفت سے بچائے، آمین. سچا بنائے. ہمیں سچوں کا آمین. صدقہ اللہ ہمیں سچا بنا دے. آمین. یہ تو خواب کے تعلق سے ہم نے سنا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کسی کو ڈراونے خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، بندہ ڈر جاتا ہے. اس کا کوئی روحانی نسخہ، کوئی ایسا طریقہ جس سے ہم بچ سکیں، کوئی سونے کا ایسا انداز، یا جو آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اپنے جاگتے والے اعمال اچھے کریں، سوتے میں بھی اچھے اعمال ہوں گے. اللہ اکبر. جب ذکر مصطفیٰ کریں گے، ذکر مدینہ کریں گے، تو خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کریں گے، مدینہ پاک کی زیارتیں کریں گے. جب حج کے تذکرہ ہوگا تو جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں گے، یا خدا حج پہ بلا، آ کے میں کعبہ دیکھوں، تو خواب میں بھی کعبہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. جھوٹے شخص کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے. بہرحال یا متکبرو 21 بار غالباً ہے، 21 ٹائمز یہ پڑھیں گے تو ڈراؤنے خواب اس کو انشاءاللہ نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مدنی چل کے ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے. نگران پاکستان نے نسخہ عطا فرمایا. عام طور پر یہ شکایت پائی جاتی ہے گھروں میں بھی، بعض اوقات کسی کو خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، ڈراونے خواب آتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ڈر جاتے ہیں، بڑے بھی ڈر جاتے ہیں. تو ایسی کیفیت ہو، ایسی صورت پائی جائے تو یا متکبر 21 بار یہ پڑھا جائے، اور اپنے دن کے اعمال بھی ٹھیک کیے جائیں تاکہ رات میں بھی اچھے خواب آئیں. میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں. اے کاش اللہ ہمیں ایسی مدینے کی محبت نصیب فرما دے کہ ہمیں خواب میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد نظر آئے، سنہری جالیوں کی زیارت ہو. اللہ ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائے آپ نے، جیسے ماشاءاللہ خواب بڑا پیارا شعر امیر علیہ سنت کا یاد آ. جی ضرور. میرے تم خواب میں آ، میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں
इल्म नाफी अता फरमाए। आमीन। हुजूर ये शाह फरमाएं, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी और आपके औसाफ को पढ़ने सुनने के बाद, वैसे तो ख़ास तौर पर आपके उलूम का ज़िक्र जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बताया कि इल्म हदीस में भी आप माहिर थे, इल्म कुरान में भी माहिर थे और ख्वाबों की ताबीर बयान करने में भी आप माहिर थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी आपने फतवे भी इरशाद फरमाए। वो आपके औसाफ में एक वस्फ ये भी पाया जाता है कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु नेकियों में आगे बढ़ते थे। हुजूर हम अपने सिलसिले में सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के उलूम का ज़िक्र खैर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम एक सवाल भी जामिअतुल मदीना के हमारे तालिब इल्म एक सवाल करेंगे। कुर्बान ज़ात तारी, जामिअतुल मदीना फैसलाबाद, दर्जा दौरा हदीस शरीफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर जारी है और आपके नुमाया औसाफ में से एक ये भी वस्फ है कि आप नेकियों में आगे बढ़ते थे। तो आप ये इरशाद फरमा दें कि हम तलबा किराम नेकियों में कैसे आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ में बिलाशुबा ये था कि आप नेकियों में आगे बढ़ते थे। उस ताल्लुक से एक रिवायत भी अर्ज करता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर से फारिग होकर फरमाया, आज किसने रोज़ा रखा? फारूक आज़म ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की नियत नहीं की, ना इरादा किया। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, रात को फ़कत इरादा था, सुबह में रोज़े से था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज किसने इयादत की, मरीज़ की तीमारदारी? फारूक आज़म ने अर्ज़ किया, हुजूर अभी तो नमाज से फारिग हुए, मस्जिद से बाहर ही नहीं निकले, मरीज की इयादत कैसे करते? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या नबी अल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन औफ मेरे भाई बीमार थे तो मैं आज मिजाज पुरसी के लिए पहले उनके पास गया, फिर फजर की नमाज के लिए आया। इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में सदका किसने किया? तो आका अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर फारूक आज़म ने अर्ज़ की, हुजूर अभी तो नमाज फजर पढ़ने के बाद हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं, इस सूरत में हम सदका कैसे कर सकते थे? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ की इयादत करने के बाद जा रहा था तो मेरे बेटे या पोते के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, कोई साइल मिला, मैंने टुकड़ा वो दे दिया। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर से 2 बार फरमाया, तुम्हें जन्नत की बिशारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक आज़म ने हसरत से आह ली कि अफसोस में यह अमाल ना कर सका। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखी जो बेकसी तो उन्हें रहम आ गया। अल्लाह, फरमाया, ए अल्लाह, उमर पर भी रहमत फरमा। सुभान अल्लाह। ये सुनकर फारूक आज़म खुश हुए और पता क्या कहा, मैंने जब कभी किसी भलाई में अबू बकर से आगे बढ़ना चाहा, वो मुझसे आगे निकल गए। सुभान अल्लाह। इनके वो और वाकयात भी ऐसे मिलते हैं जी हाँ, कि आप नेकियों में आगे बढ़ते वो थे। बूढ़ी औरत जो मदीने के अतराफ में थी, नाबीना थी, तो फारूक आज़म जाते हैं उसके घर का काम करने के लिए, सिद्दीक़ अकबर उससे पहले कर जाते। इसी तरह हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कोई बिशारत थी, फारूक आज़म पहुंचते हैं वो बिशारत सुनाने के लिए, तो हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, आपसे पहले सिद्दीक़ अकबर मुझे ये बिशारत सुना चुके। सुभान अल्लाह। नेकियों में ग़ज़वा तबूक पर भी ऐसा हुआ कि फारूक आज़म ने आधा घर का सामान पेश किया, सिद्दीक़ अकबर ने तो घर का सारा सासुल बैत, घर का सारा माल हुजूर के कदमों में ढेर कर दिया। तो बहरहाल सिद्दीक़ अकबर मुसाबकत करते थे, नेकियों में आगे बढ़ते थे, और कुरान ने भी कहा नेकियों में आगे बढ़ो। तो अल्लाह करे हम आगे बढ़ें और तलबा किराम भी आगे बढ़ें। तलबा किस तरह से बढ़ेंगे? जी बिल्कुल अर्ज करता हूँ, देखें अच्छे कामों में आगे बढ़ेंगे ना, बेशक। बुरों में तो बढ़ना क्या, हिलना भी नहीं चाहिए, गुनाहों से तो बचना चाहिए, बुरे कामों से, फजूलियात से बचना चाहिए, जब भी तो कामयाब तालिब इल्म बनेंगे। तो तलबा किराम जदवल की पाबंदी पर आगे बढ़ें, सिलेबस की तैयारी में आगे बढ़ें, सबसे आगे निकलें, वक्त पर आने में, तालीमी हलकों में शिरकत करने में, उस्ताद का अदब, एहतराम, किताबों का अदब, दर्जे का अदब, जामिअतुल मदीना का अदब, 12 मदनी कामों में आगे बढ़ें, 12 माह के लिए अपने आप को पेश करने में आगे बढ़ें, यौम तातील एतिकाफ के लिए आगे बढ़ें, मदरसतुल मदीना बालिगान के लिए आगे बढ़ें, और दीगर जितने काम हैं
अपना दर्जा आगे बढ़ाएं, माशाअल्लाह, हमारे नाजिम साहब जो जामियतुल मदीना को आगे बढ़ाएं, रीजन के जिम्मेदार हैं वो अपने रीजन को आगे बढ़ाएं, माशाअल्लाह, मगर अच्छी अच्छी नियतों के साथ, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का नेकियों में आगे बढ़ना अल्लाह की रजा के लिए था ना, बेशक बेशक है ना, बेशक, और अल्लाह की रजा के लिए है। तो देखिए क्या फरमाया सूरतुल लैल में, वला सौफा यरदा, अल्लाह इनको राजी करेगा माशाअल्लाह, इनामात देकर, अजर देकर, सवाब देकर। कि कुरान पढ़ने में भी आगे बढ़े और बिल्कुल उसके सफाई सुथराई में, मदनी अतियात के अंदर एहतिकाफ करने में, तरावी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल कुरान पाक सुनने सुनाने वाले जामियतुल मदीना और मदरसातुल मदीना के तलबा असातिज़ा 40,000 मकामात पर थे, अल्हम्दुलिल्लाह, और इस साल हमने 1 लाख का हदफ रखा है। अल्लाह ने चाहा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। दावत इस्लामी बढ़ रही है और आप भी बढ़ती चली हाफिज हैं माशाल्लाह, बिल्कुल आगे बढ़ें भाई। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हुजूर ये माशाअल्लाह आपने अच्छी तरबियत फरमाई, हमें नेकियों में आगे बढ़ना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए, नेकियों में एक दूसरे के साथ मुआवनत भी करनी चाहिए। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा बेशक वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह हमें नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद साबिर रज़ा अत्तारी। मेरा सवाल ये कि जामियातुल मदीना में कभी या तो जामिया की बिल्डिंग के साथ ही मस्जिद होती है या तो जामिया के करीब ही मस्जिद होती है, जहाँ पे फजर में मदनी हल्का होता है, बकिया नमाज में दर्स होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा तालिब इल्म इसमें शिरकत करे? जज़ाकल्लाहु खैरा। तो शिरकत तो सारे जामियतुल मदीना की होती भी होगी, कुछ करते भी होंगे, नहीं भी करते होंगे, लेकिन तरगीब सबको है। तरीकाकार यही है जी, तरीक़ेकार ये है, फजर की नमाज में तो मदनी हल्का होता है ना, तफसीर सिरातुल जिनान या नूरुल इरफान या ख़ज़ाइनुल इरफान से तर्जुमा कंजुल ईमान, फिर तफसीर 3 आयतें कम व बेश जी, और उसके बाद फैज़ान सुन्नत के बित तरतीब 4 सफ़ाहात, और उसमें फैज़ान सुन्नत में फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल भी है, ग़ीबत की तबाहकारी भी है, नेकी की दावत किताब भी शामिल है, फैज़ान तो नमाज फैज़ान तो शामिल है माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह, माशा- इसको बित तरतीब लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद शजरा शरीफ मंजूम पढ़ें, नज़म में पढ़ें, तर्ज में पढ़ें, या वैसे तहतुल लफ्ज़ पढ़ लें, और उसके बाद औराद व वज़ाइफ वगैरह, इशराक चाश, ये बाद फजर मदनी हल्का कंप्लीट हुआ। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज के बाद तलबाए किराम को दर्स देना चाहिए, और इसमें 10-10 के मदनी हल्के बना लें। बिलफर्ज अगर जामियतुल मदीना के तलबा 100 हैं तो फजर में 10 हल्के हों और 10 जगह पर ये मदनी हल्के का जदवल चले। इशराक चाश इज्तिमाई तौर पर भी पढ़ी जा सकती है, अलग अलग भी पढ़ी जा बाज़ जगहों सकती पे है। देखा गया कि इज्तिमाई तौर पर बैठकर हल्के में शिरकत करते हैं। नहीं, अलग अलग हो। अलग इसका अलग। फायदा देखिए ये होगा कि अगर 100 इस्लामी भाई तो 10 को तफसीर सिरातुल जिनान का शरफ अंदाज़ तो मिलेगा, बहुत प्यारा है माशाअल्लाह। और 10 को फैज़ान सुन्नत दर्स देने का, 10 को वो शजरा शरीफ पढ़ने का शरफ मिलेगा। अच्छा, फिर जोहर, असर, मगरिब, इशा अब फैज़ान सुन्नत से दर्स होने, तो इसकी तरकीब करें। अगर किताब का मसला हो तो नाजिम साहब अल्लाह चाहेगा तो हल करेंगे, किताबें ला के देंगे। वो तो और बड़े जो हमारे जामियात हैं जहाँ 150, 200 इससे भी ज्यादा तलबा हैं, जोर में तो मैक्सिमम होते हैं, तो 10-10 के हल्के लगाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा को इसका मौका मिले सुभान और अल्लाह। उनकी वो झिझक दूर हो। अच्छा, उसमें भी ये तरकीब समझ में आती है कि बदल बदल कर, अब 10 है ना, हर एक की बारी 10वें दिन आएगी और दर्स सबने देना है, क्योंकि भाई आम लोग ये नहीं है, जामियतुल मदीना के तलबा हैं, तो माशाअल्लाह ये तो उर्दू के अरबी पढ़ते हैं भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह सीखने का एक बहुत प्यारा अंदाज जी, है जी। जो आपने बयान फरमाया। इसमें तरबियत होगी ना, ये कल को अल्लाह चाहेगा इमाम बनेंगे, खतीब बनेंगे, मुबल्लिग बनेंगे, 12 माह के मदनी काफिले में सफर करेंगे, तो इनकी झिझक पहले से दूर होगी, दर्स दे देकर मदनी हल्के लगा लगा कर। मरहबा मरहबा मेरे प्यारे तलबा इकराम और मोहतरम असाज़े इकराम और प्यारे नाज़मीन, जो निगाह पाकिस्तान ने पैगाम इरशाद फरमाया, तरगीब इरशाद फरमाई, जो तरीक़ाकार बयान फरमाया, सब इस्लामी भाई इस तरीक़ाकार के मुताबिक अपने जामियात में एक से ज़्यादा तलबा इकराम को ये मौका फ़राहम करें कि वो 10-10 के हल्के लगाएँ और मसाजिद में दर्स का अहतमाम भी एक से ज़्यादा जगहों पर हो। इसी तरह सुबह के मदनी हल्के का जो अंदाज़ निगाह पाकिस्तान ने बयान फरमाया, इसको नाफिज फरमाएँ। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मेरे प्यारे तलबा इकराम, आज हमने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो यार गार हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे
मुबारक में आपने फतवे भी इरशाद फरमाए, ख्वाबों का इल्म भी बयान किया, आपके उलूम का ज़िक्र खैर हुआ। निगरान पाकिस्तान ने हमें बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल इरशाद फरमाए, जिसमें बुनियादी तौर पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म की बात की गई। आपको अल्लाह ताला ने कितना इल्म अता फरमाया, किस किस अंदाज में अता फरमाया, कौन सा इल्म अता किया, और बिलखुसूस प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आपके ख्वाबों की तस्दीक फरमाई। और इसी के साथ साथ ख्वाबों के ताल्लुक़ से हमें पैगाम मिला, अगर सच्चा ख्वाब आए उसे बयान किया जा सकता है, कहाँ बयान करना है ये भी बयान किया गया, किससे बयान करना है ये भी बयान किया गया, कौन सा ख्वाब बयान नहीं कर सकते इसको भी बयान किया गया। झूठे ख्वाब से हमें बचना है, जो झूठा ख्वाब बयान करेगा उसके बारे में वईद भी बयान की गई, सज़ा भी बयान की गई। और इसी के साथ साथ अगर किसी को डरावने ख्वाब आएँ, बुरे ख्वाब आएँ, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसका एक रूहानी नुस्खा मैं उसको दोहरा देता हूँ। या मुतकब्बिरो 21 बार पढ़े और अपने दिन के मामूलात को ठीक करें। निगरान पाकिस्तान ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई, हमें बहुत प्यारा पैगाम मिला, एक मैसेज मिला। बंदा जो दिन में करता है और रात में फिर वो ख्वाब में आएगा। बंदे को चाहिए कि अपने दिन के मामूलात को ठीक रखे। अल्लाह ने चाहा तो दिन में मदीना मदीना करेंगे तो रात में भी ख्वाब में मदीना मदीना होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और इसी के साथ साथ हमने नेकियों में आगे बढ़ने के ताल्लुक से भी निगरान पाकिस्तान ने हमें तरगीब इरशाद फरमाई। हमें चाहिए नेकियों में एक दूसरे के साथ मुआवनत भी करें और आगे बढ़ने की जुस्तजू रखें। अल्लाह ताला हमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म का सदका हमें इल्म भी अता फरमाए, हमें अमल भी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।